جب بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی، جب بغیر استاد کے اسکول نہیں چلتا، جب بغیر سی ای او کے کمپنی نہیں چلتی، تو بغیر لیڈر کے یہ امت کیسے چل سکتی ہے؟ آج بھی اس امت کے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مگر عوام پر اور منبر رسول پر جن لوگوں کا قبضہ ہے ان میں اکثریت جاہلوں کی ہے، اور بدقسمتی سے ہماری قوم انہی جاہلوں کو اپنا پیشوا اور رہنما سمجھتی ہے۔ جس جلسے سے امت کی رہنمائی مقصود تھی، اس جلسے کو ہم نے تماشا گاہ بنا دیا اور منبر رسول کو ہم نے کامیڈی شو کا اسٹیج بنا دیا۔ ہر انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ مسئلے کی گہرائی کو سمجھ سکے، اسی لیے جب میں نے ایک شخص سے سوال کیا کہ آپ ان کامیڈین مقررین کی تقریر کیوں سنتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس بندے نے جواب دیا کہ یہ لوگ صرف ہنساتے نہیں ہیں، کامیڈی نہیں کرتے ہیں، کامیڈی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا دو چار باتیں مجھے بھی بتا دیجئے، کون کون سی باتیں آپ نے سنی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ کامیڈی کے دوران کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، شادی میں گانے مت بجاؤ، پٹاخے مت پھوڑو، ٹھیک ہے، جہیز مت لو۔ میں نے کہا ایمانداری سے آپ بتائیں، کیا یہ باتیں آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھی؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، بڑوں کی عزت ضروری ہے، ائمہ کی عزت ضروری ہے؟ یہ باتیں آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھی؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ باتیں مجھے بچپن سے ہی پتہ ہے۔ پھر میں نے کہا اگر ساری باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں تو انہی باتوں کو سننے کے لیے آپ لاکھوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ جن باتوں کو ایک مسلمان بچپن سے جانتا ہے، جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ تمامی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ تمام باتیں کیا آپ بچپن سے نہیں جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، ائمہ کی عزت کرنا ضروری ہے، علماء کا ادب کرنا ضروری ہے، شادی بیاہ میں پٹاخے پھوڑنا، گانے بجانا یہ غلط بات ہے، جہیز لینا یہ غلط بات ہے؟ کیا یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہیں؟ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ انہی باتوں کو سننے کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسے کراتے ہیں۔ کیا ایک قائد کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو بات ہم بچپن سے جان رہے ہیں؟ ایک قائد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک لیڈر، ایک رہبر، ایک قائد، ایک رہنما کا کام مسائل گنوانا نہیں ہوتا بلکہ مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے۔ لیکن آج اہل سنت والجماعت کے اکثر و بیشتر مقررین کا حال کیا ہے، لیڈر کا حال کیا ہے؟ وہ منبر پر بیٹھ کر امت کے مسائل گنوا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ تمام مسائل ہمیں بھی پتہ ہے، جو مسائل آپ گنوا رہے ہیں وہ مسائل گنواتے ہیں کہ ہمارے اندر نمازی نہیں ہیں، لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے ٹائم پر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں، یہ سارے مسائل ہیں امت مسلمہ کے، لیکن ہم اس کا حل جاننا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں، مقرر ہے، خطیب ہے، تو خدا را ہمیں حل بتائیں، یہ مسائل نہ گنوائیں، یہ مسائل ہمیں بھی پتہ ہے، اور میں کھڑے کھڑے یہاں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مسائل گنوا سکتا ہوں۔ تو مسائل گنوانا جو ہے یہ ایک قائد کا کام نہیں ہوتا ہے، مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے۔ اگر بے نمازی ہیں تو ہمیں بھی پتا ہے کہ بے نمازی ہیں ہمارے اندر، صرف 5% یا 10% لوگ نمازی ہیں، باقی 90%، 95% لوگ جو ہے بے نمازی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، اگلے 5 سال کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے کہ آپ نمازی کیسے بنائیں گے، یا ہمارے لیے کیا آپ کون سا راستہ دے رہے ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھو بڑا آسان ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کہ روزہ رکھو بڑا آسان ہوتا ہے، مگر رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا،
एक स्ट्रेटजी बनाना और उसके तहत उम्मत को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आप रहनुमा हैं, आप कायद हैं, आप लीडर हैं, आप रहबर हैं, आप नायबे रसूल कहलवाते हैं अपने आप को, तो आप उम्मत को एक स्ट्रेटजी दें, आप प्लान दें, आप कौन सी तहरीक चला रहे हैं, आप कौन सी किताब लिख रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ बताएं। आपके पास क्या प्लान है, कैसे उम्मत मुस्लिमा के ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, आप बताएं। एक कायद का काम ये होता है कि जब नौजवानों का जहन, उम्मत का जहन, उम्मत के लोगों का जहन मुंतशिर हो जाए तो उसे यकसुई दे। मैं एग्जांपल से बात समझाना चाहूंगा। जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई तो कितने मुकर्रिरीन ने आपको सूरह रूम की यह आयत पढ़कर सुनाई? कितने मुकर्रिरीन ने? आप जरा गौर करें। मैंने किसी भी इंडियन मुकर्रिर से सूरह रूम की आयत नहीं सुनी। जिस वक्त ईरान और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई उस वक्त हमने किसी भी इंडियन मुकर्रिर से यह आयत नहीं सुनी। होना यह चाहिए था कि उस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जहन मुंतशिर था, और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जहन मुंतशिर है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किसके साथ स्टैंड करना चाहिए। शिया वो तो राफजी है, ईरान वो तो राफजी है, शिया है, तो हम कैसे उसके साथ स्टैंड कर सकते हैं? और एक तरफ यहूदी है, उसके साथ भी हम स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें? उम्मत मुस्लिमा का जहन मुंतशिर था, उस वक्त जरूरत थी एक रहबर की, एक कायद की, एक खतीब की, एक स्कॉलर की, जो सही तौर पर यह बता सके, मुंतशिर जहन को यकसुई दे सके कि अभी इस वक्त इस हाल में हमें किसके साथ स्टैंड करना चाहिए। और कुरान ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस ऐसे हालात में तुम्हें कहां खड़ा होना है, लेकिन अफसोस किसी ने यह आयत पेश नहीं की। पाकिस्तान के एक दो स्कॉलर से हमने ये आयतें सुनी, मगर इंडियन किसी भी खतीब से, किसी भी स्कॉलर से ये आयत हमने नहीं सुनी। आप पूछे कि ये आयतें क्यों नहीं पेश की गई, क्यों नहीं बताया गया हमें? हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये आयतें पेश की हों, जाहिर सी बात है तमाम स्कॉलर्स को तो हमने नहीं सुना। हो सकता है चंद स्कॉलर्स ने ये बातें की हों, लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त जरूरत थी इस आयत की, उस वक्त जरूरत थी कि यह आयत उम्मत के सामने रख दी जाती, उम्मत को बता दिया जाता, ताकि उम्मत मुस्लिमा के मुंतशिर जहन को यकसुई मिल जाती। लेकिन इस आयत को किसी स्कॉलर ने पेश नहीं किया सिवाय चंद के। इस आयत की जरूरत थी, उस वक्त की पेश की जाती। यही होता है एक कायद, एक रहबर का काम। जब उम्मत का जहन मुंतशिर होता है तो वो कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, अपनी सलाहियतों के जरिए उम्मत के जहन को, मुंतशिर जहन को यकसुई देता है, उम्मत की रहनुमाई करता है। मुआशी हालात हो या सियासी हालात हो या कोई भी हालत हो, हर हालत को वो दुरुस्त करने की कोशिश करता है। ये एक कायद और एक रहबर का काम होता। अगर ये आयत पेश की जाती तो कोई कंफ्यूजन उम्मत के दरमियान रहता ही नहीं। उम्मत मुस्लिमा का जहन जो मुंतशिर हो गया था उस वक्त, उसे यकसुई मिल जाती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, यह आयत पेश नहीं की गई, जिसके नतीजे में एक डिबेट जो है होती रही, एक मुनाजरा होता रहा सोशल मीडिया पे, और उम्मत का जहन मुंतशिर। आज भी ऐसे लोग हैं जिनका जहन मुंतशिर है, उन्हें पता नहीं हमें किसके साथ स्टैंड करना है। तो जरूरत थी उस दौर में ये आयत पेश की जाती। यही होता है कायद का काम। कायद का काम सिर्फ हंसाना, खिलाना और जो है क्या कहते हैं हुल्लड़बाजी कराना ये नहीं होता है। कायद सही तरीके से उम्मत को लीड करता है, वो हर वक्त उम्मत की फिक्र करता है। जरूरत है कि आप सही लोगों को पहचाने और उन्हें मिंबर रसूल अता करें। मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदारा वक्त की नजाकत को समझे। एक तो कुफ्फार हम पर मुसल्लत हो चुके हैं और फिर हम जाहिलों को अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। खुदारा सही आलिम को पहचाने और उलमाए रब्बानियीन की मदद करें और उन्हें क़यादत का मिंबर सौंपे और उन्हें क़यादत की कुर्सी दें और उनसे रहनुमाई हासिल करें। खुदारा।